morning, my dear students. Today, in this video clip, I want to discuss about the common forces in the nature. There are common forces in the nature. Before going to explain about the common forces, I want to request to all my dear students, you become a subscriber for our physics channel. You press that subscriber button and bell button, then you become a subscriber for our physics channel. Yes, in this previous video clip, already I have discussed about the Newton's laws of motion, and the so many forces are act on a body. The body is in equilibrium position. Body is in equilibrium position. And what is the condition? The vector sum of all the forces is equal to 0. Then that body is said to be in equilibrium. Now you take the two forces. You take the one case is for two forces. Another case is for three forces. Another case is many forces. And for particularly three forces, again I have discussed the important two laws or theorem. One is triangle of forces, law of triangle of forces, and another one is Leibniz theorem. It's a very important concept, and that is a representation of that is the mathematical expressions and converse of triangle of forces. These things I have to explain in previous video. Now, the common forces in nature are said to be common forces in mechanics. In now the word common forces in mechanics, common forces in nature or which are they are said to be basic forces. They are said to be basic forces in the nature. How many basic forces in the nature? There is mainly there are four forces in the nature. There are mainly four basic forces in the nature. What are those forces? One of the forces is gravitational force. It is always attractive force. Gravitational force. The force exists between two celestial bodies in the universe. That is called gravitational force. For example, the force exists between Sun and the Earth in solar system. The force exists between Sun and the Earth is the gravitational force. Then electromagnetic force. It is the combination of electric force and magnetic force. Suppose you take the two charges. Either it may be both are positive, both are negative, or one of the charges positive, another charge is negative. If one of the charges is positive and another one is negative, attractive force. Both the charges are positive or negative, it is a repulsive force. Therefore, the electric force is either attractive force or repulsive force. It mainly depending upon the nature of the charge. And similarly, one force is there, magnetic force. The force exists between the two poles of the magnet. This is called magnetic force. One is north pole, another one is south pole. The force exists between north and south, attractive force. The force exists between two north poles of the magnet, repulsive force. The force exists between two south poles of the magnet, repulsive force. It may be attractive, it may be repulsive force, depending upon nature of the poles. Depending upon nature of the poles. And combination of both electric force and magnetic force, this is called electromagnetic force. It may be attractive, it may be
repulsive force. This is second force. First force is gravitation force. Second force is the electromagnetic force. Third one is weak nuclear force. The force exists between the two nucleons within the nucleus. Weak nuclear force. And one more force is strong force. Strong nuclear force. Strong nuclear force, the force which is exists between the two nucleons inside the nucleus. All the nucleons are bound together within the nucleus by the application of this force. That is strong nuclear force. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. These are the basic forces in the nature. Fine. Okay. Now here, in this video clip, I want to discuss about common forces in mechanics. Common forces in mechanics. In mechanics, how to use these such type of forces. Now, there are so many forces arises when you go through that physics subject. There are so many forces, the number of forces, and these forces are classified into two types. One is said to be non-contact forces, another one is contact forces. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, the force act on a one body by another body. The force act on one body by another body without any intervening medium. Means without contact of the two bodies. Without contact of the two bodies. This is called non-contact force. ಈಗ ಎರಡು ಬಾಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೋಪ್ ತೊಗೊಳಂಗಿರಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ರಾಡ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಗೊಳೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ with any medium. This is called non-contact force. Non-contact forces. Non-contact forces are gravitational force. The force exists between sun and the earth. Sun ಎಲ್ಲೇ ಅದ, ಅರ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಅದ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಥ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಾನ್-ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತವೆ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಏನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಟೂ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸೆಡ್ non-contact force. Then electromagnetic force ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವುದು ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ no, the force act on a body by another body due to contact of the surfaces of the two bodies. This is called contact force. ಈ ಬಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಲ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಲ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ, ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಹೌದಾ? ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎ ಬುಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್. ಬುಕ್ ಏನಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬೈ ರಾಡ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ರಾಡ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಡ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಡ್ ಅದ, ಮಧ್ಯ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬೈ ರಾಡ್ಸ್. ಹಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನಾವೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೂಗು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಈ ತೂಗು ಹಾಕಿರೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತೂಗು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In the case of contact force, one more point to remember here, this force is exists between not only two solid bodies, it is exists between solid and solid, it is exists between liquid and liquid, and it is exists between solid and liquid, solid and fluid, like that. Contact force ಬರೀ ಸಾಲಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬೇರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇರೆ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಯಾವುದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಪೈಪ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಕತಿ, ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಓಕೆ. ಆಯಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಕತಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಓಕೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಕತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಓಕೆ. Now this contact force, they satisfy the Newton's third law of motion. Contact force, it satisfies the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion, contact force ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಇಟ್ ಒಬೇ ದಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದು ನಾವು. ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗೇನದ, ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಬುಕ್, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, that force is called normal reaction. Component of contact force normal to the surfaces in contact. ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಅವಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ. ದಿಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟು ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್
is one of the contact force. Friction ಏನು ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. Now component of the contact force parallel to surfaces in contact. Surface contact ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ. Friction, force of friction. Friction is the force. Contact surface normal ಇರ್ತದಲ್ಲ perpendicular ಇರ್ತದಲ್ಲ component, that is a normal reaction. ಅದೇನು normal reaction. Now whatever these forces, for example friction, it exists between solid and fluids and fluid ಹೇಳೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದರೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. Now simultaneously you drop the two similar stones in the water and another one is oil. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಯಾವ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಬೇಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ. ಆಯಿಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ, ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಬಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ತೀವಿ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ನೀವು ಇದ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರನ್ ದಟ್ opposite to the direction of the wind. Why? Because air resistance is the friction. This is the contact force. And one more word dropped in oil. This is also one of the contact force. Now tension in a string. ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ, ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ M/G, ಟೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇದೇನು ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M/G. ಮಾಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯಾವ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಸಮಾನ ಇರ್ತದೆ. P, that is the tension in the string, it is the product of the mass and acceleration due to gravity. What is M? M is the applied mass. What is the acceleration due to gravity? Product of these to give the tension in the string, or is said to be tension on the string, no, or a wire. These are the very important points, that is the contact forces and non-contact forces. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸು, ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನದು, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ two contact surface which is parallel to the component of the force which is parallel to the surfaces are in contact. ಆ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅನದರ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್.
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದಪ್ಪ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ನೀನು ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಸಿಂದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಥಡ್ ಎಂದು ಮಾಸಿಂದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ನಾ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಐದರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗೈತಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now it is the displacement of elongation in x. X is said to be displacement of elongation. ಇಷ್ಟು ದೂರ elongate ಆಗ್ತದೆ. Displacement of the elongation. Displacement of the elongation ಹಿಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ, displacement of the elongation is along the direction of the applied force. But spring force is opposite to the direction of the elongation. The spring force is opposite to the direction of the displacement of the elongation. X value hinge iruttalla, adu ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, spring force. Now how you define the spring force? The spring force is defined as restoring force in elongated or compressed spring. Restoring force in elongated or compressed spring. ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಾಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಾಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಏನು, ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ in daily life you have to use, that is the spring force. Springs, ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೋಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಬೈಕ್ ಆಜು ಬಾಜು ಆ ಫೀಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜಖಮ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ, ತಗ್ಗಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರೊಳಗೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಯಿತು, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, the restoring force in elongated or compressed spring, this is called spring force. Now the spring force, how much it is spring force? Spring force observe ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ವಿತಿನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲಾಂಗೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್? ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್. Spring force is directly proportional to the displacement of elongation or compression. Compression ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು compression, the displacement of the compression. Displacement of the compression, spring force, they are always in opposite direction. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
displacement elongation hingada, spring force hingada. Spring force is opposite to the direction of the elongation, direction of the compression. Spring force ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗದ, but compressor ಒಳಗೆ ಹೆಂಗದ opposite to it. Whatever it may be, the spring force is directly proportional to the displacement of elongation or compression. Therefore, F is directly proportional to this. F is equal to minus kx. What is k? K is the proportionality constant. This is called spring constant or is said to be force constant. It depending upon nature of the spring, nature of the material which is used to manufacture the spring. Other ಮೇಲೆ depend. K value, it is different for different springs. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ and displacement of elongation or compression, they are in opposite direction. They are in opposite direction. Now this applied force is always spring force. Spring force is always that is opposite to the elongation, direction of the displacement of the elongation or compression. The negative sign indicates that. Then K is equal to minus F upon x. Spring constant is minus F upon x. Then magnitude modulus of the K is equal to F upon x. Now F is in Newton, x is in meter. SI unit of spring constant. SI unit of spring constant is Newton per meter. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ನೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. SI unit is Newton per meter. SI unit is Newton per meter. This value of K depending upon that is the spring. If the value of K is very very small, then spring is said to be soft spring. That is said to be soft spring. ನೀವು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ನಿನೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಟ್ರೈನ್ ಆ ವೀಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್? If x equal to 1 meter, then K is equal to F. Andre the spring constant is defined as the amount of force. The amount of force is required to produce 1 meter length of the elongation. 1 meter length elongation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಫೋರ್ಸೇ ಅದರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. The spring constant is defined as the amount of force required to produce 1 meter length of elongation. 1 meter length elongation ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1 ಮೀಟರ್ elongation ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಈ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ elongate ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. But exact value ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ದಟ್ಸ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆದಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಫ್ಲಿ ಬಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಫೋರ್ಸೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್.
This is about common forces in mechanics. ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಇದು ನಾ ಹೇಳೋದು ಕಾಮನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅದಾವೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ there is a common forces in mechanics. And once again I request to all my dear students to become a subscriber for our physics channel. You press the subscriber button, red button, and you press that is the bell button, then you become a subscriber for our physics channel. Okay, thank you. All of you become subscriber.